Namaste and welcome to all of you. I wish Subha Deepavali to all of NAPA members and participants. I am Pramod Pokhrel. I am the coordinator of NAPA Career and Outreach Committee, and I'm also serving as a member of NAPA Resource and Capacity Building Committee. I will be your moderator for NAPA Mini Grant 2020 orientation and question and answer session today. I hope this session will be an effective means to communicate about research mini grant to applicant and prospective recipients. Before I begin, I have a few things to share with you. So today's program is more of the discussion session than a formal program. Participants can ask questions either in Nepali or English. Please feel free to ask your questions in any language of your choice. Today's session will be 1.5 hours long. Depending on the participant, it may be shortened. Today's session is recorded for NAPA for reference use, and it may be posted for the other participants who could not attend. And please mute your microphone whenever you are not speaking. Thank you, and let's get started. Today's session is divided mainly into 3 different parts. The first one is overview of NAPA Research Mini Grant 2020. And the second one is our experience with NAPA Research Mini Grant. And the last session will be the discussion, which is more of the question and answer session. And it will be the longest session. In this session, we'll try to answer students' question. So without delay, I welcome the first speaker of our session, Dr. Meghnad Parazuli, for opening remarks. Dr. Parazuli is the current president of NAPA. Dr. Parazuli. Thank you very much. Can I have the access as a co-host, please? I'll like Yes. this slide. Yes, you are co-host now. Okay. Welcome everyone. Thank you, Dr. Pokhrel, for the opportunity to say a few words. First I'll start off by saying my personal and on behalf of the entire NAPA community, very best wishes and warm greetings to all in Nepal, in US, Canada, and everywhere who is tuning or will be tuning our recording down the road. The best of this TR festival. Today, what I'll do is, because there will be specific discussion on research mini grant and RCBC and so forth, I don't want to dwell on those points and also not give the details of NAPA functioning structure and so forth, because many of you are already NAPA members, NAPA officers, and it will be probably my 13th time giving the same type of talk. So I'll try to move very quickly, but for those who are very new and first time tuning to NAPA, you will have some little bit of flavor of NAPA as an organization, so that you will get better understanding of what RCBC and Research Mini Grant is all about. So bear with me, it will not be a very thorough information for the new attendees. So basically, my title is Research Mini Grant Orientation Programs. Just the remarks, Dr. Wagle and Dr. Ghimire, NAPA General Secretary and Vice President, helped put together this presentation, and I serve as current president, and I'm with the Texas A&M University. And again, whatever I present today is on behalf of the entire 400 plus members and current executive committee. They are equal part of this presentation. Very briefly, the objectives. NAPA's objective is food security through agricultural transformation. We
intend to achieve this goal via research, teaching, service, and compatible agriculture policy in Nepal. For that, few nuggets, few points are sustainable utilization of agriculture and natural resources. That's the kind of major part of our research, teaching, and so forth. Scientific research is really the driving force of our NAPA objectives. And here comes the research mini grant that our committee will discuss briefly today. And distance teaching symposia workshop we conduct periodically, technology dissemination and outreach activities in national and international platforms. This is how we communicate with our stakeholders. We have several committees to deal with all those objectives, and here today I'm highlighting two. One is Resource and Capacity Building Committee headed by Dr. Nityananda Khanal from Canada, and Career and Outreach Committee headed by Dr. Pramod Pokhrel. They will be the major driver today to discuss today's topic. And here is the Resource and Capacity Building Committee, which really kind of it's a very diverse committee of all kinds of disciplines represented, scientists from different areas. They are serving on this committee, and you will hear more about this committee and how the process will be run. And NAPA is also heavily involved in periodic publications of its newsletter called Agri Connections. We have published 17 issues, and you can go to napaamericas.org and familiarize yourself with all the newsletters right from its establishment in 2016 all the way to now, and our next issue will be out next month. So I think that the best place to familiarize yourself about NAPA and its activities, going to this website and getting to these different volumes and issues, and you will find all kinds of information here. And we also publish research and policy briefs. These are periodical research policy papers. And we have our own peer-reviewed journal called Global Journal of Agriculture and Allied Sciences. And we are continuing to publish papers as they come in and reviewed. It's a double blind review process. So please consider submitting papers in our journal for publication consideration. We also publish books. We just a couple months ago, we published our first book on food security called Principles and Practices of Food Security. And we get involved quite frequently on workshop and symposia. Here is one example that we are part of symposia at Non-Resident Nepali Association National Coordination Council USA. We did this in the global NRN conference. I don't have that slide here. We do short courses, symposia, workshops. Here one is applied bioinformatics in agriculture and medicine with Agriculture and Forest University. There is careers in agriculture panel discussion. And we plan to do on grant writing and so on and so forth. So there will be a lot of short courses and symposia conducted through NAPA. And we also involve in other, not 100% academic, but very necessary component of academics, that the public speaking. So how we communicate our science to general public and stakeholders and policymakers. So we conducted that, and in the future also will continue to do these types of activities. We engage in distance teaching, mentoring. We just finished one full course teaching in Nepal only a couple months ago. So we continue to do this based on the need and our availability of resources and so forth. And we do every 2 years International Scientific Conference. We just finished our second, because the organization was established in 2016. So we did one in 2018, first international conference, and 2020 we did in late September, which was a great success. And again, you can find all this information in our website.
So with that, without going in greater detail, I would rather have my other colleagues discuss today's actual topic. I welcome to NAPA RMG program orientation. With that, thank you very much. Mike is back to you, Pramod bhai. Yeah, thank you, Mixer. And your remarks is very important to us. So you just gave an idea what is NAPA and how NAPA is trying to coordinate with the people of the different places and the scientists and the university and how to coordinate to work with the agriculture and allied sciences. So now we're moving to the next session. In this session, we'll be talking about the overview of NAPA Research Mini Grant Program. So in this presentation, we'll have more discussion on what is NAPA Research Mini Grant, who can apply for those, and what are some of the procedures on that, and what is the review process, how you get selected. For those presentation and all the details, I would like to welcome Dr. Nityananda Khanal. Dr. Khanal is a coordinator of Resource and Capacity Building Committee. Dr. Khanal. Namaskar, everyone. Thank you very much, Dr. Pramod Pokhrel. You hear me well, all right? Yes. Yeah, good, thank you. So, NAPA President, Vice President, General Secretary, distinguished participants, all NAPA Resource and Capacity Building Committee members, all participants, and all NAPA executive members. I'd like to give a brief overview of current research mini grant call for results. So I'd like to share my screen. I have a presentation for that. Can you see the screen? Yes. So yeah, this is overview of NAPA's mini grant 2020. Starting with a general overview of the program. This research mini grant program is a flagship program of NAPA. And actually NAPA as an organization would like to give back to motherland, and this is one of the vehicles for giving back to motherlands with different collaboration. And this started in 2018 with 3 groups of students from DANG Life Campus, Life Science Campus, and 3 projects were sponsored in 2018, and that gave encouragement to scale up. And in 2019, there were altogether 35 proposals received from Nepal's academic institutions, of which 15 proposals were funded. And current research and mini grant call prioritizes to support undergraduate students in Nepal. I'll give little bit more detail of who is eligible later. So funding amount, areas, and eligibility. Each research proposal will be awarded up to Nepalese rupees 35,000 as a sole source or matching fund if there is other funding available. So study area must fall under the scope of agriculture and allied sciences. For this year's call, priority is given to the proposal that address the challenges and opportunities on underutilized resources, adaptive technology, and management aspects. So undergraduate students from Nepal's university and students from technical education and vocational training will also be considered for this proposal.
So how you can apply is you need to go to NAPA's website, which probably you must have already visited and explored that. You will find the page like this, NAPA Research Mini Grant 2020. Within that page, there is a call for proposals. Within that, there is a section how to apply. In that, you will see click here button like this. And there is also another button tab that has budget template. You can download that budget template and to work out your budget for that. So if you are inside the proposal submission form, that forms looks like this left-hand side box that starts with your email and goes through your identity information, that is your name, gender, institutional affiliation, and so on. And also it has some sections for uploading supporting documents. And for the proposal itself, the sections include project title, background, research hypothesis and objectives, methodology, deliverables and expected outcomes, time frame, budget, and references. So this form provides hints on what is sought in each section. Please read carefully and you can then determine what information is needed. And because the choice of information and words, keywords is very important because there is a word limit in each section and the online form does not allow to exceed the word limit. That's why you put only very key information and avoiding redundancies. So for uploading the proposal, there is separate section to upload. There is a add file box tab there. You can click and upload there your budget. For reference section, as many you may have, and there is no word limits. So I'd like to shed little bit light on review and selection process, and the proposals will go through blind review process. Anonymity will be maintained of the applicants and reviewers as well, and multiple reviewers will go through the proposals for the fairness of the evaluation. Proposal submission deadline is December 31st, 2020. Other important dates are notification award date, that is by January 30, 2021, and contract execution is expected to happen by February 15, 2021. So here are few points for key points for successful application. And always it is good idea to plan ahead and talk to your advisors and peers, whoever you want to work with for this proposal. Review the information that is available. Actually, the review will allow you to see the knowledge gap and what is more significant to do, what is outstanding challenge or problems you want to address. That's how you can avoid reinventing the wheel. So acquire necessary documents as well, such as if you are collaborating with some organizations, some individuals, you need to have collaborators support letter. Similarly, you need to have support letter from your advisor. So acquire those kind of information to accompany with the proposal. Then follow the application guideline and fulfill all requirements. This is very important, and we are anticipating that this call will be very competitive. That's why any
applications, any proposals that do not have all essential requirements may be screened out. So to have good effort turning into success, please follow application guideline and fulfill all the requirements. So yeah, I completed my presentation, and I'm sure you have lots of curiosities and questions, and please do not hesitate to ask. And now I'd like to turn it over to Dr. Pradeep Wagle, Dr. Ramji Ghimire, and Dr. Uma Karki to shed light on their experiences and thoughts on administering and advising on research mini grant projects in the past. Thank you so much. Thank you, Dr. Kanal. You may stop sharing the screen, please. Thank you, Dr. Karnal, and thank you for shedding some lights on the application process. What are some of the important part to consider, important aspect of the considerations. So I think that helps for the student for how to apply and how to successfully do the application process. Now, just a moment. Now we are moving to another section of the presentation today. In this section, we'll be hearing from some of the advisors who played a role on advising the students and also facilitating the processes. So with that, I would like to invite Dr. Pradeep Wagle for his presentation talk or the presentation, where he'll be talking about some of the success stories. What are some of the outcomes that we got from the students, and what are the keys to success? So Dr. Pradeep Wagle is the Vice President of NAPA Executive Committee. Dr. Wagle. Thank you, Pramod bhai. यो मेरो त्यस्तो प्रेजेन्टेसन केही पनि छैन, त्यसैले यो एकदमै इन्फर्मल भएको हुनाले र हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरु नेपालबाट भएको हुनाले मलाई इन्फर्मल त्यतिकै एउटा इन्फर्मेटिभ यसो नेपालीमै कुरा गर्छु र सबैजनालाई तिहारको शुभकामना। नेपालमा चाहिँ यो भाइटिकाकै दिन बिहान पर्न गएछ, त्यसले गर्दा नि अलिकति पार्टिसिपेसन लो हुन गएको होला, रजिस्टर गर्ने धेरै नम्बर मिस हुनुमा चाहिँ। अब भन्न त अहिले पहिले बाँकी रह्यो, पछाडि अब छुटफुट कुराहरू अरू कुराहरू हाम्रो पछाडि डाक्टर रामजी घिमिरे र डाक्टर उमा कार्कीले पनि भन्नुहुन्छ। म जस्ट अलिकति केही ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन जस्तो यो आरएमजी रिसर्च मिनी ग्रान्ट्स चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीले स्कलरशिपबाट थाल्यौं केही प्रोग्रामहरू। नेपालले चाहिँ सायद एएफयूसँग बढी चाहिँ मोस्टली एएफयूसँग आबद्ध भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला, हामीले चाहिँ स्कलरशिपबाट सुरु गर्यौं। त्यस पछाडि आउँदै जाँदा नेक्स्ट इयरमा चाहिँ स्कलरशिप भन्दा ग्रान्टहरू चाहिँ अलिकति यो पैसा मोनेटरी मात्रै नभइकन क्यापेसिटी बिल्डिङ र एउटा गाइडेन्स एडभाइजिङ, त्यो हिसाबले चाहिँ पैसा स्कलरशिपमा त कुनै एडभाइजिङ रोल कुनै क्यापेसिटी बिल्डिङका कुरा भएन, त्यो चाहिँ मोनेटरी सपोर्ट भयो र त्यो 5-6 हजारले ठुलो सपोर्ट भए पनि मा चाहिँ बरु यो सानो पैसा भए पनि प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङका कुरा हुने, एडभाइजिङ त्यो हिसाबले चाहिँ यता लानुपर्छ भन्ने लाइनमा। अनि 18 मा एउटा सानो स्कलरशिपलाई चाहिँ रिसर्च मिनी ग्रान्टमा कन्भर्ट भएर 3टा ग्रान्ट चाहिँ दाङ क्याम्पसमा भयो भने त्यसपछि 19 मा चाहिँ हामीले त्यसलाई इफेक्टिभ देखेपछि 19 मा चाहिँ सबै जसो स्कलरशिप केही 2-4 स्कलरशिप बाहेक छोडेर धेरैलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रिसर्च मिनी ग्रान्टमा कन्भर्ट गर्यौं र त्यस पछाडि यो हाम्रो दोस्रो कल हो र त्यसमा हाम्रो आउटरिच हरेक हिसाबले सबै हिसाबले अहिलेको जति अलिकति भइ नसकेको, अलिकति कम मान्छेहरूले थाहा पाउने चिन्ने, त्यो हिसाबले गर्दा हामीलाई 32 प्रपोजल आयो र त्यसमध्ये 12 वटा चाहिँ हामीले फन्ड गरेका थियौं 2019 मा र तिनीहरू सबै सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो। त्यसपछि त्यसको फाइनल रिभ्यू भयो, धेरैले अब विभिन्न ठाउँमा पब्लिकेसन देखि हरेक हिसाबले भएको छ। अनि त्यसमा मैले यहाँ क्वेशन देखिहालेँ हाम्रो डाक्टर तिवारीबाट, आर वी कन्टिन्यू स्कलरशिप भन्नुभएको छ। स्कलरशिप केही नम्बरमा 2-4 वटा स्कलरशिप जसलाई हामीलाई 4-5 वर्षको कमिटमेन्टका स्कलरशिप आएका थिए त्यो हामीले कन्टिन्यू गरेका छौं भने अरु चाहिँ हाम्रो अहिले कन्टिन्यू चाहिँ भन्नाले त्यो धेरै फोकस चाहिँ रिसर्च ग्रान्टमा गइरहेको छ।
अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीलाई आशा के छ भने आज नै हाम्रो यो रजिस्ट्रेसन सायद यो तिहारले गर्दा होला रजिस्ट्रेसन गर्नेकै नम्बर नै 150 प्लस भन्नेको अर्थ धेरै स्टुडेन्टहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र हामीलाई धेरै प्रपोजल आउँछ यसपालि भन्ने छ लास्ट टाइम भन्दाको कम्पेरिजनमा उनीहरूले त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो अब आज यहाँ पार्टिसिपेट हुने अथवा पछाडि हाम्रो यो भिडियो हेर्ने भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कम्पिटिसन चर्को हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो लास्ट टाइम 32 आएर 12 ग्रान्ट फन्डिङ भयो भने अहिले 150 प्लसले रजिस्टर गरिसकेपछि र त्यसमा कति रजिस्टर नगर्ने पछाडि हाम्रो डेडलाइन त धेरै पछाडिसम्म छ 1.5 महिना पछाडिसम्म छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल धेरै आउँदैछ भनेपछि त्यसमा कम्पिटिसन चाहिँ धेरै बढी हुने भयो किनकि हामीले अहिले एक्ज्याक्ट नम्बर कति फन्ड हाम्रो डोनर स्पोन्सरहरुसँग भर पर्छ तर पनि त्यो सारै ठुलो नम्बरमा भन्दा ड्रास्टिकल्ली धेरै ठुलो नम्बर नहोला त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटिसन अत्यन्त बढी हुन्छ त्यसैले तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटीका लागि अथवा एउटा फालिहालौं भन्नको लागि नभइकन एकदमै होमवर्क गरेर सुपरभाइजरहरुसँग कुरा गरेर साथीभाइहरुसँग गरेर अलिकति कस्तो टपिक कस्तो प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ त्यसका क्लियर मेथडहरु टेक्निकली साउन्ड ती मेथडहरु ती सबै कुरालाई ख्याल गरेर त्यसरी चाहिँ एकदमै गाइडलाइन डाक्टर खनालले प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर अत्यन्त राम्रो प्रोजेक्ट र राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई टेक्निकली साउन्ड बनाएर सबमिट गर्ने प्रयास गर्नु होला नत्र भने धेरै कम्पिटिसनमा हुँदाखेरि तपाईको प्रपोजलले फन्डिङ नहुने चान्स हुन्छ त्यसैले एउटा त्यो रिक्वेस्ट भयो र अनि त्यसपछि यसमा प्रपोजल फन्डिङ भयो भने एक त अब अलिकति भन्ने मोनिटरी सपोर्ट अहिले डाक्टर खनालले भने जस्तो अप टु 35000 हैन नेपाली रुपीस अब त्यो त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईहरुको प्रोजेक्ट 20000 मा सकिने प्रोजेक्ट छ त्यो भने अब त्यसलाई त्यति नै प्रेजेन्ट गर्न सकियो त्यति नै माग्न सकियो भने हाम्रो चाहिँ अप टु त्यतिसम्म भनेको हो र त्यो भन्दा माथि लाग्ने ठुला प्रोजेक्टहरु छ भने पनि तपाईहरुले सबमिट गर्न सक्नुभयो त्यसमा चाहिँ नापाले त्यति दिने भयो भने तपाईहरुले आफूले आफ्नो पकेटबाट अथवा अरु सोर्सबाट तपाईहरुले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर हामी नापाले त्यहाँ भन्दा माथि जाँदैन भन्ने हो तर तपाईहरुको प्रपोजल त्यो भन्दा ठुला हुन सक्छन् त्यसपछि अब यसमा के छ भने हामीले लास्ट टाइम पनि गर्यौं र त्यसलाई हामी कन्टिन्यू एउटा के गर्छौं भने त्यहाँ स्टुडेन्टले प्रपोजल लेख्दा पठाउँदा स्टुडेन्टको एउटा एडभाइजर हुन्छ भने त्योसँग एरिया मिल्दो जुल्दो त्यो एक्सपर्टिज हेरेर हाम्रो नापाले चाहिँ एकजना अथवा युएस क्यानाडा हाम्रो जहाँको मेम्बर भनौं मोस्टली हाम्रो नर्थ अमेरिका बाट चाहिँ हाम्रो एकजना अर्को एडभाइजर हुन्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो दुईटा एडभाइजर हुनुहुन्छ एउटा लोकल एडभाइजर एउटा नापा एडभाइजर भनेर दुईजना एडभाइजर हुन्छ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो तीन जनाले भनौं त्यो दुईटा एडभाइजर र स्टुडेन्ट मिलेर काम गर्ने त्यसको चाहिँ र भोलि त्यो प्रोजेक्टका त्यो स्टार्टिङ फेज देखि नै त्यसका रिसर्च डिजाइनहरु देखि नै त्यसरी चाहिँ डेटा कलेक्सन देखि काम गर्दै गयो भने भोलि पछाडी लर्निङ एक्सपीरियन्स सिक्न सकिन्छ त्यसपछि भोलि पब्लिकेसन सम्म पेपर लेख्ने सम्म चाहिँ गाइड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एडभाइजरहरु हेल्प गर्न रेडी हुनुहुन्छ फर एक्जाम्पल मैले एउटा स्टुडेन्ट एडभाइस गरेको थिएँ लास्ट इयर लमजुङ क्याम्पसमा र अहिले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टबाट चाहिँ दुईटा पेपर पब्लिश भयो त्यो एउटा ग्रान्टबाट हैन भनेपछि त्यो एउटा अन्डरग्रेड स्टुडेन्टको लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो पियर रिभ्यू जर्नल आर्टिकलमा दुईटा आर्टिकल आउनु एउटा ग्रान्टले तर त्यो चाहिँ के थियो भने हामीले एडभाइस गर्ने र एडभाइजरहरुले पनि रोल प्ले नगर्ने भने स्टुडेन्ट प्रोजेक्टमा त्यसरी नआउन सक्थ्यो होला त्यसैले तपाईलाई त्यो ठुलो एउटा एडभान्टेज त्यो सोच्नु होला सम्झनु होला कि तपाईलाई नापाले पनि एउटा एडभाइजर दिन्छ र उहाँहरुले चाहिँ तपाईलाई त्यो पब्लिकेसनमा त्यो रिपोर्टहरु कसरी लेख्ने साइन्टिफिक आर्टिकलहरु कसरी लेख्ने त्यो हिसाबको तपाईलाई ट्रेनिङ हुन्छ यसको उद्देश्य त्यो पनि हो कि भन्दा पनि हाम्रो मेन सपोर्ट उद्देश्य चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङ र तपाईहरुलाई चाहिँ एडभाइस गर्ने भन्ने हो र अब सायद अब हाम्रो अझ पछाडी फेरि यस्तै ओरिएन्टेसन जसको फन्डिङ हुन्छ त्यसपछि अलिकति फर्दर ओरिएन्टेसन गरेर अनि फर्दर कुरा गरेर जान सकिन्छ होला सायद मैले अहिले राख्न चाहिँ त्यति मात्रै राख्छु अरु बाँकी हाम्रो डाक्टर घिम्रे र डाक्टर उमा कार्कीले पनि थप्नुहुन्छ अनि पछाडी लागेका क्वेशनहरु हामी जो कहिले पनि आन्सर गर्न सक्छौं यो हाम्रो डिस्कसनमा अझै रहन्छ Thank you, Dr. Wagle, for his insightful comments on how students can succeed on their application process. And he also shared some experiences, how students publish their publication in peer-reviewed journal and how it advanced and how it's helpful for them. So without delay, I would like to invite another speaker who also served as advisor in the past, Dr. Ramji Ghimire. Dr. Ghimire is a NAPA General Secretary
and he actively participated and actively advised some of the students in the past year. So with that, I would like to invite Dr. Ghimire for his experience sharing. Dr. Ghimire. Thank you, Pramod bhai. Thank you for your nice intro. मैले पनि नेपालीमा बोल्न चाहे, नेपालीमा अलि कम्फर्टेबल हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नलाई। यहाँहरु सबैलाई यो अहिलेको ओरिएन्टेसनमा स्वागत छ। मैले कसरी सुरु गरौँ भन्दाखेरि मैले प्रमोद भाइ मैले आई डिड एडभाइज एनी स्टुडेन्ट्स लास्ट इयर, ओके। मैले त्यो म तर यो एडमिनिस्टर गर्न चाहिँ आई वाज इन्भल्भ फ्रम बिगिनिङ टु द एन्ड। त्यो कुराहरु म केही शेयर गर्छु। लास्ट इयरको जुन 35 वटा फन्डिङ भएको प्रपोजल मध्ये 3 वटा चाहिँ दाङको क्याम्पसबाट थियो, जुन 2018 को चाहिँ कन्टिन्यू थियो, र अरु प्रोजेक्टहरु चाहिँ 23 वटा अन्डरग्रेड स्टुडेन्टको प्रोजेक्ट सम्बिसनहरु मध्ये 23 वटा चाहिँ अन्डरग्रेड स्टुडेन्टको थियो, 7 वटा मास्टर्स स्टुडेन्टको, 3 वटा डक्टोरल स्टुडेन्ट्सको र 2 टा चाहिँ युनिभर्सिटी फ्याकल्टी नेपालबाट सबमिसन भएको थियो। र एग्रिकल्चर फरेस्ट्री युनिभर्सिटीबाट यी सबमिट भएका प्रपोजल मध्ये 17 वटा थिए, त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 13 वटा र काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट 2 टा र दाङ क्याम्पसको एज आई मेन्सन अर्लियर 3 वटा थिए। र यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न एरियाहरू जस्तो कुनै सोसियो इकोनोमिक फिल्डको थियो भने कुनै बायोलोजिकल र अरू फिल्डहरूको थियो। मैले यसमा एउटा दुईटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने नापाले यसरी यो रिसर्च मिनी ग्रान्ट प्रोग्राम थ्रु यहाँलाई इन्भाइट गर्ने, यहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न खोजेको के हो भने यहाँको चाहिँ के अरे मल्टी के अरे सर्वोपरि विकास होस् भन्ने पनि हो हाम्रो के अरे स्टुडेन्टहरुको। त्यसको लागि हामीले रिसर्च मिनी ग्रान्ट दिएर रिसर्च सपोर्ट गरेर रिसर्च कन्डक्ट मात्रै होइन कि त्यसलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्ने, त्यसलाई डिसेमिनेसन कसरी गर्ने, आम पब्लिकमा रिसर्चबाट आएको आउटपुटलाई चाहिँ आउटकमलाई कसरी पुर्याउने भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले जब पहिला रिसर्चको लागि प्रपोजल ल्याउँ त्यसलाई हामीले स्क्रिन आउट गर्यौं, केही जसको सबमिसन क्राइटेरियाहरुमा मिट नभएको केही हामीले त्यसलाई स्क्रिन आउट गर्यौं र त्यसपछि ब्लाइन्ड रिभ्यूबाट रिभ्यू गर्यौं र अवार्डिजहरुलाई हामीले इन्फर्म गर्यौं। अनि अवार्डिसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि नेपालमै गएर म नै गएको थिएँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने क्रममा। कन्ट्र्याक्ट साइन गरेकै दिनमा हामीले चाहिँ आधा पैसा चाहिँ स्टल त्यो पहिलो चाहिँ हामीले दियौं र त्यसपछि फेरि मिड टर्म रिभ्यूको रिपोर्ट माग्यौं हामीले। मिड टर्म रिभ्यू गर्यौं। त्यो पछि मिड टर्म रिभ्यूमा सबै अवार्डिजहरुले प्रेजेन्ट गर्नुभयो आफ्नो मिड टर्म प्रोग्रेसहरु भर्चुअली प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि हामीले फाइनल रिपोर्ट माग्यौं, फाइनल रिभ्यू गर्यौं। फाइनल रिभ्यूको जुन हामीले गर्यौं त्यो चाहिँ अहिले युट्युबहरुमा पनि अवेलेबल छ, तपाईले लिंक त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले मैले भन्न खोजेको के भने हामीले प्रेजेन्ट रिसर्च गर्ने मात्रै गर्न लगाउने सपोर्ट मात्रै होइन कि त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, डिसेमिनेट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो इक्वली फोकस हुन्छ। त्यो लाइनमा हामीले नापाले चाहिँ सोच बनाएर आउँदो ग्रुपलाई पनि गर्ने प्रोग्राम छ। अघि नित्य डाक्टर साहबले र के अरे डाक्टर वाग्लेले भने जस्तै यो उसमा चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन हुनेवाला छ। त्यसकारण तपाईहरुले दिएको गाइडलाइनहरु के छ, दिएको रिक्वायरमेन्टहरु के छ, ती सबै कुराहरु पूरा गरेर आफ्नो प्रपोजल सबमिट गर्नु होला। लास्ट इयरमै केही चाहिँ हामीले कस्तो फेस गर्यौं भने अब सबमिसनको डेडलाइन सिधिसक्यो, पछि चाहिँ मेरो एडभाइजरबाट रिकमेन्डेसन लेटर मैले छुट्यो, पछि सबमिट गर्न पाऊँ भनेर कतिपयले त्यो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अब त्यो चाहिँ अहिलेको उसमा समस्या त हुँदैन होला, किनभने हामीले तपाईहरुलाई टेम्प्लेट त्यो अनलाइनमै टेम्प्लेट छ, त्यसमा पछि सबमिट गर्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारण तपाईहरुले फाइनली के म भन्छु भन्दाखेरि दिएको गाइडलाइनहरुलाई चाहिँ जुन रिक्वायरमेन्ट हो गाइडलाइनहरुलाई फेरि एकचोटी त्यसलाई तपाईहरुले त्यसलाई हेर्नुस्, राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुस्, ड्राफ्ट बनाउनुस्, त्यसलाई रिभ्यू गर्नुस्, एडभाइजरहरुसँग पनि कन्सल्ट गर्नुस् र प्रिपेयर भएर सबमिसन गर्नुस् भनेर म यहाँलाई अनुरोध गर्छु।
र यहाँहरूलाई सबैलाई तिहारको शुभकामना र यो प्रपोजल उसमा चाहिँ यहाँहरूको सबमिसनको चाहिँ वी लुक फरवर्ड टु योर सबमिसन थ्याङ्क यू अरू केही क्वेसन भएदेखि चाहिँ हामी यो च्याट बक्समा र अरू Q&A मा पनि सेयर गरौँला थ्याङ्क यू Thank you, Dr. Ghimire. He gave us an insight about the how selection process went in 2019 and some of the tips how to successfully apply for the applications. Now we have another speaker, and she was also an advisor in 2019. I would like to invite Dr. Uma Karki, who is NAPA executive member, and she's in RMG program 19 advisor. So we'd like to have some insight how that advising process went and what are some of the tips for prospective recipients. Dr. Karki. Namaste सबैजनालाई गुड मर्निङ गुड इभिनिङ नेपालबाट पार्टिसिपेट हुनेहरू बिहान उठेर आउनुभयो र तिहारको शुभकामना पनि सबैसँग दिन चाहन्छु तिहारको शुभकामना सबैलाई है त्यसमा चाहिँ नि अब मैले के एडभाइजीले चाहिँ के सिक्नुभयो मबाट भन्ने कुरो चाहिँ खै एडभाइजीले अलि बढी राम्रो भन्नुहुन्थ्यो होला तर हामीहरूले के गर्यौं भनेदेखि अब यो रिसर्च गर्ने बेलामा रिसर्चको डिजाइन देखि कसरी रिसर्चहरू अगाडि बढिरहेको छ हामी कम्युनिकेसनमा थियौं त्यस्तै गरेर मेरो एडभाइजरले अब रिपोर्टहरु बनाउने बेलामा त्यस्तै गरेर यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा मैले आफूले भएको मेरो एडभाइस चाहिँ मैले दिएँ है अनि उहाँलाई अब कति सहयोग पुग्यो त्यो चाहिँ नि उहाँबाट सुन्न पाउँदा अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो होला इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला तर अब यो चाहिँ के भने हामीहरु सबैजना यहाँ अमेरिका यता नर्थ अमेरिकामा बसेकोहरुको एउटा टिम जसरी यो नापाको सुरुवात भयो यो चाहिँ नि गिभिङ ब्याक टु द कन्ट्रीकै एउटा मिसनले नै सुरु भएको हो त्यस भए हुनाले अब यो रिसर्च मिनी ग्रान्ट अब सानो पैसा भए पनि अब अहिलेको यङ साइन्टिस्टहरु जो चाहिँ नि एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ र साइन्स लर्निङ कमिङ टु द हायर स्टडीज either staying in Nepal or going somewhere overseas यो चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै राम्रो मौका प्रदान गर्छ कि अब सानो हिसाबले अनुसन्धानहरु गर्ने कसरी सुरु गर्ने कसरी चाहिँ नि प्रपोजल लेख्ने कसरी कम्पिट गर्ने अब यो चाहिँ नेपालमा नि सुरु भइसकेको छ कि अब अनुसन्धानको पैसाहरु ल्याउनलाई कम्पिटिसन नै गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ त्यसमाथि पनि अब तपाईहरु कतिपय मान्छेहरु चाहिँ बाहिर आउने होला त्यसो भयो भने यो र एकाडेमिक क्षेत्रमा आउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि पार्ट अफ लाइफ फर यु टु राइट अ ग्रान्ट conduct research if you are funded and then publish, share your findings, all that. So this can be a beginning of that kind of career if you are interested to become a scientist, to go overseas, or even in Nepal if you want to do research. Although it is a very small amount of money at this point of time, however, the advising the team, NAPA team provides, as well as the NAPA coordinates with those at the local institution, that can be very valuable in those of who become successful in the award, can be a very valuable beginning of becoming a scientist, pursuing your career. So मैले चाहिँ नि लास्ट इयर एडभाइजर को रूपमा काम गरे हो तर आई थिंक शी लर्न अ गुड अमाउन्ट अफ साइन्टिफिक मेथड्स इन राइटिङ इन प्रेजेन्टिङ त्यो चाहिँ नि हाम्रो पहिलाको अवार्डीहरु पनि एक दुई जना यसो हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई नि पछि यसो बोल्न हामीले सक्यौ भने त्यो चाहिँ नि राम्रो टेस्टिमोनियल हुन्छ होला अनि
अब त्यसमा चाहिँ अब यसमा के हो प्रपोजल लेख्नेदेखि लिएर अब तपाईहरुको कम्पिटिसन चाहिँ नि अहिले प्रपोजल लेख्नेबाट सुरु भयो सक्सेसफुल हुनुभयो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ रिसर्च गर्ने र त्यो रिसर्च फाइन्डिङहरुलाई चाहिँ नि कसरी पब्लिश गर्ने र कसरी अरु साइन्टिस्टहरु को माझमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने ती सबै स्किलहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्किलहरु हुन् तपाईहरु चाहिँ अब यो प्रोफेसनल लाइफमा साइन्टिफिक लाइफमा अहिले विकास को क्रममा हुनुहुन्छ which is very important. That can be a milestone in your career. है अनि हाम्रो यो नापाको टिमको पनि उद्देश्य त्यो हो हामी पढ्दै गर्दाखेरि अब त्यस्तो खालको हामीले विदेशमा बसेका साइन्टिस्टहरुसँगबाट सिक्न पाएनौं हामी जे जति उपलब्ध थियो त्यो क्याम्पसको स्तरमा त्यो हामीले गरियो तर अहिले चाहिँ अब यो नापाको टिमले गर्न खोजेको लेट्स गिभ ब्याक टु द कन्ट्री हाउ मच वी क्यान सो दिस इज वान अफ द एफोर्ट एन्ड आई थिंक many of you can benefit from that. So please do your best and whichever is willing to compete for this grant. On behalf of NAPA's team, I wish you all the best, show your highest quality. And if you do not succeed, you will learn a lot of things and then try again, okay? With that, thank you very much. If there is anything else that we have time, I'll be happy to communicate again. Thank you. Thank you, Dr. Karki, for your insightful comments on how students succeed and what are the key aspects that they learn during the experience. And your encouragement for students who does not succeed will learn something is very valuable. So now we are moving to our another session. So this session is your questions or answer. सजिलोको लागि हामी यो सेसनलाई नेपालीमा पनि एउटा इन्टरएक्टिभ सेसन बनाउने कोसिस गर्नेछौँ हामीलाई अगाडि पनि एकजना पार्टिसिपेन्टले हामी नेपाली बोल्न सक्दैनौँ भनेर प्रश्न पनि राख्नु भएको थियो अफ कोर्स हामी सक्छौँ अलिकति सुरुको कार्यक्रममा हामीले अंग्रेजीको प्रयोग गरे भए तापनि यो सजिलोको लागि अबको भाग हामी नेपालीमा प्रश्न राख्ने कोसिस गर्नेछौँ र यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा चाहिँ विद्यार्थीहरूले उनीहरूले आफ्नो प्रश्न सोध्नेछन् जो चाहिँ रिसर्च मिनी ग्रान्टको बारेमा सम्बन्धित हुनेछ र अहिलेको हाल रहनु भएका एक्जिक्युटिभ कमिटीका मेम्बरहरू र रिसोर्स एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङका कमिटीका मेम्बरहरू र पहिलेका एडभाइजरहरू जसले त्यहाँबाट केही अनुभव पाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसको एन्सर दिनलाई कोसिस गर्नुहुनेछ र यो सेसनमा मुख्यतः डाक्टर मेघ पराजुली डाक्टर प्रदीप वाग्ले डाक्टर रामजी घिमिरे डाक्टर उमा कार्की डाक्टर नित्यानन्द खनाल डाक्टर मनोज कार्की डाक्टर राजन घिमिरे र डाक्टर आदित्य खनालले तपाईका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ अबको सेसन हामी खुला प्रश्नको लागि छोड्दैछौँ तपाईहरु यदि विद्यार्थीहरूले तपाईहरुको प्रश्न छ भने आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट अनम्युट गरेर सिधै प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ जसले प्रश्न सोधिसक्नु भएको छ तपाईका प्रश्नहरूलाई म पालो पालो राख्ने कोसिस गर्नेछु र हाम्रो कमिटी मेम्बरहरूबाट एडभाइजरहरूबाट उत्तर लिने प्रयास गर्नेछु सर्वप्रथम म विद्यार्थीहरूलाई यदि तपाईहरुको प्रश्न छ भने आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटर अनम्युट गरेर सिधै प्रश्न राख्नको लागि समय छोड्दिन्छु यदि तपाईहरुको अहिलेको हाल प्रश्न छैन भने म तपाईहरुले पहिला सोध्नु भएका प्रश्नहरू अहिले च्याटमा आइरहेका प्रश्नहरू र कसैले इमेलमा पनि पहिला प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो तपाईलाई यो प्रश्नहरू राख्दै छु हामीसँग एउटा पहिलो प्रश्न छ रिसर्च ग्रान्ट एग्रिकल्चर स्टुडेन्टको लागि मात्रै हो भन्ने यसका लागि अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन डाक्टर वाग्ले अनुरोध गर्दछु हजुर हाम्रो त्यहाँ एग्रिकल्चर एन्ड अलाइड साइन्स भनेको हुनाले त्यो यो भित्र फरेस्ट्री इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स इभन फुड सेक्युरिटी फुड साइन्स हामीले त्यो सबैलाई ओपन गरेका छौं हजुर छोटकरीमा भन्दा त्यही नै हो त्यसमा जुन कुनै राम्रो तपाईको प्रपोजल आयो भने फन्डिङ आउने चान्स हुन्छ धन्यवाद त्यसै अर्को एउटा क्युरियस प्रश्न थियो अनि विद्यार्थीले सोध्नु भएको थियो कुन डिपार्टमेन्टको विद्यार्थीहरूले बढी पाउने चान्सेस हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ
त्यसलाई नै त्यसलाई लामो समय लाग्दैन मनै गरेर त्यो हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट भन्ने छैन अहिले भनेको जस्तै तपाईले जुनसुकै एरियाको प्रपोजलको क्वालिटी त्यसरी चाहिँ भयो भने त्यसमा हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट र उ डिपार्टमेन्ट भन्ने चाहिँ बायस हुँदैन त्यस्तो। धन्यवाद। त्यस्तै गरी अरु प्रश्नहरुमा तपाईहरुले देख्नु भएकै प्रश्नमा कति अवार्डीजहरुलाई अहिले सर्टलिस्ट गरिन्छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो। त्यसलाई डाक्टर नित्यानन्द खनाल अथवा अरु कसैले पनि स्टेप इन हुन सक्नुहुन्छ र उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यसमा मैले नित्य सर आर यु जम्पिङ इन अर नित्य सरको माइक्रोफोन म्युट। ओके सरी। यसमा हामीले चाहिँ निश्चित नम्बर भन्ने त्यो निर्धारण गरेका छैनौं। आखिरमा हामीहरुसँग फन्डिङ टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ र कति हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं। हामीले सक्सेसफुली राम्ररी स्टुडेन्ट प्रपोजल अवार्डीहरुलाई ग्रुम गर्न पनि सकौं इफेक्टिभली र अनि पछि हामीसँग फन्डिङको पनि भन्ने कुरा हुन्छ। सम्भवतः यो बढी लाइक्लीहुड रेन्ज चाहिँ 15 देखि 20 वटा हुन सक्छ होला। हजुर डाक्टर घिमिरे के थप्न चाहनुहुन्छ यसमा? आई एग्री। उले हाम्रो नित्य सरले भनेको उसमा हाम्रो त्यही नै आई सपोर्ट व्हाट ही। हजुर हामीहरुको फन्डिङको स्थिति र आएका प्रपोजलहरुको आधारमा त्यसको संख्या भने निर्धारण गरिदिनेछ। अनि अर्को एकजना विद्यार्थी जसले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि बजेट स्प्रेडशीटहरुको बारेमा अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। यसमा यो नै खोलौं क्या र त्यो नित्य राउत साहबले खोलुन्जेल म अघिकोमा अलिक कमेन्ट थप्न चाहे है डाक्टर पोखरेल। यो अघि नै डिपार्टमेन्टको कुरो आएको थियो। डाक्टर वाग्लेले जवाफ त दिइसक्नुभयो। वी डोन्ट फोर्सी द्याट डिपार्टमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन त्यो हुँदैन भन्ने कुरो। तर हामीले त्यसलाई कसो पनि गरेका छौं भने यो ब्लाइन्ड रिभ्यू हुने हुनाले हामीलाई यो रिभ्युअरहरुलाई थाहा पनि हुँदैन कुन डिपार्टमेन्टको कुन हो। अलिअलि त थाहा हुन्छ तर क्रस कटिङ गरेर आछ कि कुन इन्स्टिट्युसनबाट आएको हो केही पनि थाहा हुँदैन रिभ्युअरलाई। त्यसैले आई थिंक वी होप टु हैव that factor will not play a role in, for example मान्छेको प्रश्न के हो भने एग्रोनोमी को थुप्रै भएर जाने कुनै सोयल साइन्स को फन्डिङ हुँदैन कि भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सबै एग्रोनोमी को पनि फन्डिङ हुन सक्छ। तर आई थिंक आवर पर्पस हियर इज टु फाइन्ड द बेस्ट क्वालिटी प्रपोजल्स। दोज हैव fully adhered with the requirements of the request for proposal. Call for proposal मा लेखेको कुराहरुलाई सम्पूर्ण त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको छ र peer review गर्दाखेरि क्वालिटी छ भनेदेखि regardless of department those will be considered. I just want to add that. Thank you. धन्यवाद डाक्टर पराजुली। हामीसँग अर्को प्रश्न मलाई पहिला पनि कसै एकदम विद्यार्थीले इमेल पनि गरेर सोध्नु भएको थियो र अहिले च्याटमा पनि यो प्रश्न छ। यो विद्यार्थीहरूले प्रपोजल सबमिट गर्दाखेरि एकजनाले मात्रै गर्न पाइन्छ अथवा ग्रुपमा गर्नुपर्छ अथवा ग्रुपमा गर्न पाइन्छ? यो प्रश्नको उत्तर हामी खोज्दै छौं। यसमा मैले गरे अरु साथीहरुले एड गर्नु होला। लास्ट 2019 को र 2018 को पनि हामीले प्रपोजल हेर्दाखेरि कुनै इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट थियो भने कुनै ग्रुप प्रोजेक्ट पनि थियो। त्यसकारण हामीले दुईटै एक्सेप्ट गर्छौं यसमा। त्यसमा त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन। ओके सर नित्य सर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर बजेट टेम्प्लेटको मलाई यहाँ शेयर गर्नलाई अहिले अवेलेबल भएन। त्यहाँबाट वेबसाइटबाट नै निकाल्न सकिन्छ कि के हुन्छ? तपाईले सक्नुहुन्छ? मेरोमा यो शेयरिङको लागि हजुर हजुर सर मैले खोलेको थिएँ, मैले शेयर गर्दिए सर ल। ओ ग्रेट। हजुर अब यसमा सबैभन्दा त आइटमहरु के आइटमहरु हुन सक्ला भन्ने कुरा हो। तपाईहरुले खनाल डाक्टर साहब
हजुर त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्यो भने अलि ठुलो आउँथ्यो कि मैले त सानो देख्छु त ए हजुर हाम्रो राजन डाक्टर साहबले सेयर गर्नुभएको छ के अरे होइन फुल स्क्रिन छ म्याडम त्यो तपाईँले कसरी दिनु हो यहाँ नै छ यसमा मैले त हजुर पढ्न सक्छु है राम्रैसँग चस्मा लगाएर फुल छ हाम्रो स्क्रिनमा त ओके ओके ए हजुर यो बजेटको चाहिँ खर्च हुने एरियाहरू के हुन सक्छन् भन्ने त्यो कुराहरू तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा के हुन्छ भने मेटेरियल एन्ड सप्लाई त्यसमा चाहिने साधनहरू हुन्छ विभिन्न त्यो रिसर्चको लागि ती साधनहरूलाई तपाईँहरूले सोचेर तिनीहरूको खर्च के कति लाग्ला भन्ने अर्को शीर्षक हुन सक्छ त्यस्तै तपाईँहरूले अब विभिन्न कम्युनिकेसन त्यस्ता पार्टहरूमा होला केही ट्राभलकै रूपमा खर्च हुन सक्ला अनि कुनै ल्यान्ड रेन्टल अथवा इक्विपमेन्ट रेन्टल त्यस्तो खालको तपाईँको रिसर्चको नेचर हेरेर त्यो कुराहरू हुन सक्ला कुनै चाहिँ वेज लेबरहरू तपाईँहरूले चाहिँ दिनुपर्ने हुन सक्छ होला ट्रायल एक्सपेरिमेन्टहरू कन्डक्सन गर्नको लागि अथवा कुनै सर्वे गर्ने भने इनुमेरेटरहरू तपाईँहरूले हायर गर्नु पर्ला यिनी विभिन्न एरिया हुन सक्छन् खर्चका त्यो तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको प्रकृति अनुसार चाहिँ सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्ट क्याल्कुलेसन एक्सप्लानेसनमा कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूले लेबर भन्ने कुरा भयो भने मानौ तपाईँले 30 दिन लगाउन चाहनुहुन्छ भने 30 दिनको अनि प्रति घन्टा कति हो अनि 30 दिनको त्यसको अमाउन्ट के कस्तो हुन्छ होला भन्ने एउटा क्याल्कुलेसनको चाहिँ प्रोसेस सानो चाहिँ छोटो हामीले चाहिँ म्याथ गर्दाको फर्मुला जस्तो किसिमले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि कुनै अमाउन्ट काइन्डमा जस्तै हामीले ल्यान्ड रेन्टलको सट्टामा कसैले चाहिँ जग्गा दियो अथवा त्यसको भ्यालु गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले टोटल प्रोजेक्ट कति हुन्थ्यो त यो वर्थ भन्ने कुराको त्यस्तो चिजहरू कसैले चाहिँ भोलुन्टरी काम गरिदियो त्यसलाई पनि तपाईँले कुनै एउटा इन काइन्ड कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने ती कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र खास गरेर मुख्य हिसाब किताब क्यास कन्ट्रिब्युसन हो तपाईको म्याचिङ फन्ड अरू पनि कुनै संस्था अथवा व्यक्ति कुनै निकायले चाहिँ फन्डिङ दिँदैछ भने अरू संस्थाबाट के कति ल्याउनुहुन्छ त्यो कुराहरूको पनि एक्सप्लेनेसन तपाईहरुको टोटल बजेटमा र अनि नापाबाट कति अमाउन्ट खोजिएको भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन तपाईहरुले यो कस्ट क्याल्कुलेसन एन्ड एक्सप्लेनेसनमा केही एक्सप्लेन गरेर अनि त्यो अमाउन्ट त्यहाँ राखिदिनु होला जसले गर्दाखेरि त्यो अमाउन्ट कसरी आयो भन्ने कुराको जेनेसिस तपाईहरुको कस्ट क्याल्कुलेसन एक्सप्लेनेसनमा देख्न सकियोस् अरु केही थपथाप अरु साथीहरुले सप्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलिकति यसमा थपेँ बजेट कति के अब हामीले 1000 नापाको सपोर्टको क्याप भन्यौं हैन अब कति राख्ने भन्ने क्वेशन हुन सक्छ धेरैलाई मैले लास्ट इयरको मात्रै एउटा दुईटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु लास्ट इयर हामीलाई 10000 को हामीले नापाबाट 10000 पनि सपोर्ट गर्यौं कतिपयलाई चाहिँ हामीले 30000 थियो म्याक्सिमम चाहिँ नापाले सपोर्ट गर्ने तर प्रोजेक्टहरु चाहिँ 90000 भन्दा अबभको पनि प्रपोजलहरु थियो अरु चाहिँ अरु सोर्सबाट उहाँहरुले ल्याएर काम गर्नुभयो त्यसकारण अब हामीले दिएको पैसाबाट यहाँहरुको प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुन सक्छ यहाँले अरु कुनै त्यस्तो सोर्स छ एडभाइजर या अन्तबाट भनेदेखि त्यो राख्नु भयो जुटाउनु भयो भने अझ राम्रो त्यो कम्प्लिट गर्नलाई हेल्प हुन सक्छ अब यो डिपेन्ड्स अन तपाईको प्रोजेक्ट कस्तो के अब अब्जेक्टिभ के हो कति टाइमको हो भन्ने कुराहरु थ्यांक यू हामीले अगाडिको एउटा प्रश्नमै अलिकति जोडिएको प्रश्न थियो यदि विद्यार्थीहरु ग्रुपमा आउँछन् भने कति जनासम्म त्यो ग्रुपमा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न थियो यसमा कहिले जोको एडभाइजरले पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हुन्छ उमा म्याडम प्लिज ग्रुपमा त्यस्तै यति उति भन्दा पनि अब सानो बजेट हो हैन तपाईको आफ्नो खास काम गर्नलाई कति मान्छे एक्चुअली चाहिन्छ त्यसरी नै बनाउने हो ग्रुप चाहिँ नि नत्र त्यो अननेसेसरी मान्छेहरु ल्याएर चाहिँ पछि आफूलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ कति चाहिँ नभई हुँदैन अब युजुअली हाम्रो 3 जना 2 जना 4 जना त्यस्तै युजुअली त्यस्तै लास्ट इयरको हाम्रो त्यस्तै थियो क्यारे
कुनैमा 2 जना कुनैमा 3 जना तर अब त्यो चाहिँ यसो विचार गर्नुपर्छ होला तपाईहरु एप्लिकेन्टहरुले Thank you, ma'am. एकदमै नचाहिँ नहुने कोर ग्रुप कति जना हो त कति त्यो मान्छे नभइकन चाहिँ रिसर्च गर्नै सकिँदैन भने त्यस्तो मान्छेहरुलाई राख्ने हो अब नभए पनि गर्न सकिन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक यु शुड इन्क्लुड द अननेसेसरी people there so अरुले भन्नुहुन्छ होला यसमा अलिकति एड गरे उमा म्याडम खास के भने अब भनि नै सक्नुभयो कि अब नेसेसरी भएको जस्तो कुनै मल्टिडिसिप्लिनरी छ भनेदेखि अब अर्को कुनै स्ट्याटिस्टिशियन अथवा कुनै अब मोलेकुलर टाइपको अथवा फिल्ड टेस्टिङको भयो त्यसरी 3-4 जना राख्न सकिन्छ तर बटम लाइन के भने one will be the project investigator principal investigator PI NAPA will deal with one person on that group so regardless of number of people involved I think one will be the lead so I don't think NAPA will really penalize or give advantage for having multiple authors does that explain अरु साथीहरुले चाइम गर्नु होला फेरि एउटा कुरा चाहिँ बजेट चाहिँ नि त्यति नै हो नि हाम्रो सिलिङ चाहिँ फेरि त्यो पनि तपाईहरुले माइन्ड राख्नु होला if you have so many people maybe you will not have enough resources to mobilize all those people you need to think about all different aspects यो माथि यो एउटा क्वेशन च्याट बक्समा रहेछ हामीले आन्सर गरिसक्या हो यो डेडलाइन को कुरा एप्लिकेसन डेडलाइन को हजुर मेरो नोटमा थियो म्याडम मैले जोडिएका क्वेशनहरु सँगै जाँदै थिए त्यसमा पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो त हजुर त्यो त पराजिल डाक्टरले दिनुहुन्छ कि अथवा हाम्रो खनाल डाक्टरले दिनुहुन्छ यसमै सम्बन्धित एउटा प्रश्नको उत्तर दिदिनु होला प्रश्न हामीलाई के पनि आयो भने एकै जनाले दुईटा प्रपोजल सबमिट गर्न सकिन्छ अथवा यदि ग्रुपमा 2 जना भए ग्रुपमा काम गर्दा जोडिएको एक जनाले अर्को एक्लै प्रपोजल सबमिट गर्न सकिन्छ या सकिदैन भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ यसलाई म कोशिश गर्छु अनि नित्य डाक्टर साहबले अथवा डाक्टर वाग्लेले एड गर्नु होला इफ आई मिस समथिङ मैले यहाँ उसमा फोनमा भएको हुनाले मैले सबमिट गर्न सकिन आई वाज एक्चुअली ट्राइङ टु रेस्पोन्ड भाया च्याट एज वेल तर म कोशिश गर्छु यसमा के भने कुनै एक जनाले ग्रुपमा 2-3 जना मिलेर एउटा प्रपोजल लेख्नुभयो र कम्प्लिमेन्ट्री अर्को जस्तो त्यही व्यक्ति अर्कोमा कोल्याबोरेटर भएर अर्को पीआई भएर मजाले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटैले पनि दुईटा प्रपोजल आई डोन्ट थिंक देयर विल बी मल्टिपल 5 वटा प्रपोजल त्यो चाहिँ अब इज रिडिकुलस दैट्स नॉट पोसिबल दुईटासम्म सबमिट गर्दाखेरि नराम्रो केही पनि देखिँदैन तर मैले केमा एम्फसाइज गर्न चाहन्छु भने submitting more than one proposal is not going to increase the success rate of getting funded. That is the bottom line. It will be strictly evaluated on the basis of quality. The criteria RMG committee le garisaknu bhako cha. We will the reviewers will blind review, double blind review. त्यसपछि पनि हाम्रो सेकेन्डरी रिभ्यू हुन्छ. It will be a very thorough process. अघि नै साथीहरुले भनिसक्नुभयो. From that group probably 12 I think. त्यसैले it will be a very quality oriented work. त्यसैले yes, theoretically you can submit more than one, that is probably 2. र जतिमा पनि कोल्याबोरेटर भएर बस्न सक्नुहुन्छ, it's not going to hurt. तर definitely it will not increase the probability of success just because you have submitted more proposals. I'll just stop right here. Thank you. मैले यसमा अलिकति थप्नु थियो. नम्बर अफ प्रपोजल्समा पार्टिसिपेसन हुँदाखेरि एउटा चान्स के हुन्छ भने फोकस डिफ्युजन हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि गिवन टाइम हाम्रो 1 वर्षको टाइम हो र अब त्यहाँ स्टडीको पनि एउटा छुट्टा तपाईहरुको रेगुलर काम भइरहेको हुन्छ र अनि प्रपोजल अब त्यसको चाहिँ अन टप अफ दैट वर्किङ अन प्रोजेक्ट्स र मल्टिपल प्रपोजल हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा तपाईहरुको फोकस अलिकति कम हुन सक्ला भनेर हामी धेरै इन्करेज सायद गर्दैनौं होला धेरै प्रपोजलमा पार्टिसिपेसन हुनको लागि, किनभने तपाईहरुको क्वालिटी आउटपुटलाई हामीले बढी एम्फसाइज
गर्न चाहन्छौँ। सायद विशेष गरेर टाइम कन्स्टेन्ट र तपाईँहरूको चाहिँ स्टडीको अलावा हुने एक्टिभिटी हो यो, र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूको एटेन्सन फोकस डिफ्युज हुन्छ कि भन्नेमा त्यो कुरामा अलिकति चाहिँ हामी भनौँ अलिकति शङ्कालु हुन सक्छौँ त्यसमा। हजुर, अलिकति म पनि थपौँ है त यसमा। अब यो स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट, तपाईँहरू अब स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उतातिरको पनि लोड हुन्छ। आई थिङ्क एउटा प्रपोजलमा एकदम पिआई चाहिँ नि एउटा प्रपोजलमा हुनै ठिक हुन्छ होला। अनि तपाईँहरू कोलाबोरेटरको रूपमा अरूमा इन्भल्भ भए पनि अब त्यो इट टेक्स अ लट अफ टाइम क्या, इट्स नट अ जोक। इफ यु आर सिरियस इन putting a proposal together, and then if you are successful, you have to do all the research, you have to analyze the data, you have to write a report. It is very demanding. It's not just like you submit 2 proposals and got 2 funded, and then you will have a hard time if that happens. So I will suggest just focus on 1 proposal as a PI and do the best on that. धन्यवाद म्याडम। त्यसैमा जोडिएको एउटा प्रश्न थियो, यदि कसैले ग्रान्ट पाइसकेपछि यदि थप्नु पर्यो, मेम्बर थप्नु पर्यो भने त्यो थप्न पाइन्छ या पाइँदैन भन्ने पनि प्रश्न छ हामीसँग। त्यो पाइँदैन, त्यो चाहिँ इट इज अन्डरस्टुड। त्यसमा यसरी अफर गरिसकेपछि त्यसमा अर्को थप्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अरू यसमा केही छ भने? हजुर, त्यो एउटा स्टेट रुल थियो, पाइँदैन। त्यही नै थियो। अर्को प्रश्न हजुर, मेक सर के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले के भन्न खोजेको भने अब प्रपोजल लेखिसकेर फन्डिङ अवार्ड भइसकेपछि कुनै अब एउटा एक्सपर्टिज कमी भयो अथवा डाटा एनालिसिस यताउतामा चाहिँ स्ट्याटिस्टिसियनलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्न पर्यो भने they can involve that. They don't have to even report to NAPA. They can seek any consultancy, collaboration and so forth in-house. So that's NAPA has nothing to do with that. तर चाहिँ प्रश्नको मर्म चाहिँ हामीले बुझेको के भने अफिसियली त्यो व्यक्तिलाई कोलाबोरेटरको रूपमा गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने त्यसको एन्सर त पाइ नै सक्नुभयो, त्यो मिल्दैन। तर we encourage awardees to seek other collaborators to make sure that the project is run very efficiently. Thank you. धन्यवाद सर। अनि त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न थियो, रिसर्च टेन्युर चाहिँ 12 महिनाको नै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल हो या होइन, अलिकति फ्लेक्सिबल हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि थियो हामीसँग। नित्य सरले गरौँ होला त्यो। हुन्छ, हामीले चाहिँ यसमा उद्देश्य राखेको 1 वर्षमै कम्प्लिट होला भन्ने कुरा हो। तपाईहरुको डेफिनेटली अलिकति बियोन्ड दैट टाइम लाग्न सक्छ। तपाईहरुले मेथोडोलोजी राख्दाखेरि त्यसमा अनसर्टेनिटीहरु, रिस्कका कुराहरु, अहिलेको कोभिडकै कुराहरु जस्तो एउटा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर छ, त्यस्तो कुराहरुमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा रिस्क अनसर्टेनिटी र अनि अल्टरनेटिभ स्ट्र्याटेजीहरु मेथोडोलोजी सेक्सनमा हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई विचार गरेर सम्भवतः 2-4 महिनाको चाहिँ हेरफेर हुन सक्छ होला, किनभने रिसर्चको कुराहरु। तर अब अहिले हामीले चाहिँ भन्दाखेरि डेफिनेट नि जहाँ पनि एउटा टाइमलाइन तोकिएको हुन्छ, यो मितिदेखि यो मितिसम्म भन्ने, हामी प्रिन्सिपली त्यही नै टर्म हो भन्ने चाहिँ मध्यनजर राख्छौं अहिले। धन्यवाद। हामीसँग एउटा अर्को क्युरियस प्रश्न थियो, बीएससी पास भइसकेको विद्यार्थीले यसलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रश्न थियो। नित्य सर अथवा अरु कसैले पनि दिन सक्नुहुन्छ? त्यसलाई नित्य सरले आइडिया कम्पोज गरुन्जेल म के भन्छु भने हाम्रो प्रपोजलको मर्म चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरुलाई रिसर्च मेथोडोलोजी सिकाएर प्रिपेयर फर देम टु गो टु ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम ग्रेजुएट स्कुल भन्ने त्यो हाम्रो मर्म हो। अब त्यसमा कसैले
यो मेरो व्यक्तिगत मात्रै आरएमजी कमिटी आरसीबीसी कमिटीका साथीहरू आधिकारिक रूपमा भन्नु होला, मर्म चाहिँ मैले बताएँ एज अ सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट। तर कसैको के हुन सक्छ भने बीएससी सकेर त्यही प्रोजेक्टमा गइराखेको त्यही प्रोफेसरको अन्डरमा चाहिँ नै कन्टिन्युइङ अरू 1 वर्षसम्म एउटा रिसर्च एसिस्टेन्ट नै भएर बसिराखेको छ, ग्रेजुएट स्कुलमा सुरु गरेको छैन एमएससी मा भनेदेखि आई बिलिभ द्याट इज on case by case basis that could be possible. तर चाहिँ I would ask Dr. Khanal to make it clear. Thank you. Exactly, I agree with you, sir. यसमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ प्रायोरिटी भन्ने कुरा हो अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई अहिले हालमा, र त्यसमा चाहिँ बियोन्ड द्याट अरू कन्भिन्सिङ फ्याक्टर हुन्छ भने बियोन्ड द्याट पनि जस्तै अरू जस्तै मास्टर्स स्टुडेन्टको लागि फन्डिङ अपर्च्युनिटीहरू मल्टिपल हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामीले त्यो गरेको हो। तर अहिले प्रायोरिटी हाम्रो अन्डर ग्रेजुएट नै स्टुडेन्ट हो र स्टुडेन्टले अब त्यहाँ अर्को कुराहरू सायद हामीले अलिकति छलफल गर्नुपर्छ होला। यसमा त्यस्तो ट्रान्जिसनमा रहेको स्टुडेन्टहरू कुनै बेला अरू करियर ट्रान्जिसन हुँदा हुँदा प्रोजेक्टहरूमा रिस्क बढ्ने, प्रोजेक्ट कम्प्लिसनको चाहिँ मा रिस्क बढ्ने सम्भावना हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। त्यो अवस्थामा ट्रान्जिसन करियर ट्रान्जिसनको रूपमा रहेको स्टुडेन्टको लागि, त्यसले गर्दा हाम्रो बढी प्रायोरिटी मेक सरले भने जस्तै अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट नै हो। धन्यवाद सर। यसैसँग सम्बन्धित अर्को एउटा प्रश्न पनि थियो। प्रश्न के थियो भने रिसर्च गर्नको लागि जुन प्रपोजल पठाइन्छ त्यो थेसिस अथवा यिनीहरूसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ अथवा रिसर्च गर्ने सेन्सले मात्रै पनि प्रपोजल पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ। किन अन्डर ग्रेजुएटले थेसिस लेख्नुपर्छ त? अन्डर ग्रेजुएटलाई हो नि यो? हजुर, कुनै युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ राखेको नि हुन सक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ हिकासले राखेको जस्तो लाग्छ। अन्डर ग्रेजुएट थेसिस होइन, कुनै एउटा सानो रिपोर्ट होला त्यो थेसिसै भनेर राखेको छ हिकासमा अन्डर ग्रेजुएटलाई। आइ एम नट 100% स्योर, तर अब उसको विनायक सरको पोस्टिङहरु हेर्दाखेरि त्यो बुझेको थिएँ मैले। आई थिंक मलाई देखे जस्तै लाग्छ थीसिसको विनायक डाक्टर साहबले थीसिसको सुरु गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। र अर्को पोलिटेक भनेर भरतपुरमा खोलेको छ नि, त्यसले पनि हाम्रो सापकोटा के अरे प्रवीणको बुवा नाम महेश्वर सापकोटा, उहाँ चाहिँ नि प्रिन्सिपल के हुनुहुन्थ्यो अझै पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले एउटा थीसिसको भनेर एउटा अब नट अ फुल फ्लेज ग्रेजुएट थीसिस तर चाहिँ इट लुक लाइक अ लिटल थीसिस र त्यो थीसिसको चाहिँ छ। तर चाहिँ अब यसलाई म अलिकति के एड गर्छु भने यो प्रश्नको उत्तर दिनलाई चाहिँ नि अब हामीले अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च भनेर त्यहाँको अन्डर ग्रेजुएट एडभाइजर लोकल एडभाइजरले गाइड गर्ने एउटा कमिटमेन्ट भएको हामीलाई अवश्य चाहिन्छ त्यो प्रपोजल इभन टु बिकम अ भ्यालिड प्रपोजल। र त्यहाँ कमिटमेन्ट दर्शाइया छ र यो रिसर्च हो भन्ने छ भनेदेखि हामीलाई आई डोन्ट थिंक इट म्याटर्स वेदर इट इज अ थीसिस अर प्रोजेक्ट वर्क अथवा एनीथिङ, इट इज बिट्विन दैट स्टुडेन्ट PI स्टुडेन्ट एन्ड लोकल एडभाइजर इन माई ओपिनियन। थ्याङ्क यू। हजुर, त्यसैसँग करिब करिब मिल्दोजुल्दो प्रश्न के पनि थियो भने कोल्याबोरेट चाहिँ रिसर्च स्टेसनमा कोही हुनुहुन्छ, कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त्यहाँको रिसर्चरहरूसँग अथवा रिसर्च स्टेसनसँग मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। सम्भवतः यो सजिलो प्रश्न थियो। डाक्टर खनाल यसको लागि अवश्य पनि हजुरहरूले जोसँग पनि कोलाबोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसले चाहिँ कोलाबोरेसनले प्रोजेक्टको स्ट्रेन्थ बढाउँछ भन्ने किसिमले हेरिन्छ। र अघिको चाहिँ थेसिस प्रोजेक्ट अन्डर ग्रेजुएट थेसिस प्रोजेक्ट भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ जहाँ एउटा यो प्रोजेक्ट वर्कको क्रेडिट छैन अथवा त्यस्तो थेसिस जस्तो स्ट्याटस छैन, त्यसलाई पनि लबी गर्ने हामीले एउटा चाहिँ यो प्रोजेक्टले क्रेडिट पाओस् भनेर भन्ने हामीले त्यसलाई अब्जेक्टिभमा राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि थेसिस प्रोजेक्ट भनेर आउने चाहिँ त्यो एडिसनल स्ट्रेन्थ हो भन्ने लाग्छ। र जहाँ यो प्रोजेक्टहरूको लागि
यतिखेरसम्म क्रेडिट दिने चलन छैन, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ लबिङ गर्ने एस्पेक्टमा भन्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न थियो, यदि कोल्याबोरेटर अब कोही हुनुहुन्छ भने र अनि हामीले रिसर्च पेपर पब्लिस गर्न लाग्यौँ भने अनि रिसर्च पेपरमा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने प्रश्न थियो। यसको सजिलो उत्तर छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर वाग्ले यसमा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? पाइन्छ, तपाईँको त्यो कोल्याबोरेटरहरू राखेर पेपरमा राख्नलाई जसले जति कन्ट्रिब्युट गरेको छ त्यो एक्नोलेज गर्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईँहरूलाई जति पनि पाउनुहुन्छ। अहिले डाक्टर बराजुले भन्नुभयो कहाँ कसलाई कसको के सपोर्ट चाहिन्छ, त्यो तपाईँहरूको त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट आफ्नो त्यसलाई राम्रो बनाउन, भोलि पेपर लेख्न त्यो पाउनुहुन्छ। अनि त्यसैमा अलिकति अहिले अगाडि एउटा दुईवटा क्वेसन अलिकति उ भयो कि अथवा भाइ प्रमोदकोमा आउँदै थियो, जस्तै त्यो हाम्रो पहिला लास्ट इयर पाउनेहरू ग्रान्ट पाउनेहरूलाई फेरि हामीले इन्क्लुड गर्न पाइन्छ पाइन्न, अथवा उहाँहरूले आफै हाल्न पाउने भन्ने क्वेसन त छैन। सायद त्यो पनि हुनसक्ला। यदि हाम्रो लास्ट टाइम चाहिँ कसैले फर्स्ट इयर अथवा सेकेन्ड इयर हुँदा ग्रान्ट पाएको थियो, ऊ त अहिले थर्ड इयर फोर्थ इयर छ भने उसले पनि एप्लाई गर्न पायो र प्लस ऊ अरूकोमा कोल्याबोरेटर हुन पनि पायो। त्यो खालको क्वेसन पनि थियो। त्यो चाहिँ हामीलाई जस्ट अन्डरग्राडबाट त्यसरी प्रपोजल आउनु पर्यो, तर त्यो लास्ट टाइम पाएको थियो थिएन। अहिले भने जस्तै हामीलाई त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा पनि हुँदैन, ब्लाइन्ड रिभ्यू हुन्छ। त्यो हुनाले को छ के छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसरी नै हो। र अनि अर्को कोल्याबोरेटरको रूपमा बिएससी पास गरेको मान्छे भन्ने छ, त्यो डेफिनेटली पाइन्छ। रिसर्च स्टेसनको भनेको पक्कै पनि पास गरेको, इभन मास्टर पिएचडी हुन सक्ला। त्यस्तै अब एडभाइजर, त्यही हिसाबले मेन एप्लिकेन्ट चाहिँ हामीले अन्डरग्राडको भनेर खोजे पनि कोल्याबोरेटरहरू तपाईँको अरू हजुर। हामीलाई यो हामीले मलाई यसमा अलिकति थप्न मन लाग्यो है यो क्वेसनमा। अब अगाडि कोल्याबोरेटर अघि नै उमा म्याडमले मेघ सरले भनिसक्नुभयो कतिजना राख्न पाइन्छ, त्यसमा केही पनि लिमिट छैन। तर जति पछि अब कोल्याबोरेटर थप्ने कुरा छ त्यो चाहिँ अब नेपालको एडभाइजर र अनि त्यसपछि अब फन्डिङ भइसकेको प्रोजेक्टको केसमा युएसको एडभाइजरसँग त्यो कोल्याबोरेटर थपेर के काम हुन्छ, उसको चाहिँ रोल के हुन्छ, कसरी सपोर्ट गर्छ, त्यो चिज चाहिँ एडभाइजरसँग कम्युनिकेट गर्यो भने आई थिङ्क द्याट विल बी बेटर। ग्रेट सजेसन डाक्टर घिमिरे। धन्यवाद डाक्टर घिमिरे। डाक्टर घिमिरेलाई नै मैले एउटा सानो कुरा जोड दिन चाहेँ। यहाँ हामीले ब्लाइन्ड रिभ्यूको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसमा हाम्रो मेघ पराजुली सरले पनि अलिकति प्रकाश पार्नुभयो। अलिकति ब्लाइन्ड रिभ्यूको बारेमा क्विकली हाम्रो घिमिरे सरले एड गरिदिनु हुन्थ्यो कि त्यसमा? अब यो ब्लाइन्ड रिभ्यूको प्रोसेस भन्नु हो कि ब्लाइन्ड रिभ्यू आफैमा के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा? हजुर, ब्लाइन्ड रिभ्यू भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब जति प्रपोजल आउँछन् त्यसलाई चाहिँ अब एक्सपर्ट रिभ्युअरकोमा पठाउँछौँ र एक्सपर्ट रिभ्युअरले चाहिँ त्यो प्रपोजल कसले सबमिट गरेको, कुन डिसिप्लिनको नहेरिकन त्यसको टेक्निकल स्ट्रेन्थ कस्तो छ, अब्जेक्टिभ क्लियर छ कि छैन, मेथोडोलोजी क्लियर छ कि छैन, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब इनोभेटिभ प्रपोजल छ कि छैन, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हेरेका छौँ। न कि अब त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फर इक्जाम्पल 10 पिपल अनि त्यसपछि चाहिँ हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल पिपल, इट डजन्ट म्याटर। Based on technical strength of the proposal, we will look at that aspect, and even the reviewer doesn't know who is the applicant. The नापाले चाहिँ त्यो पठाउँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ त्यो प्रपोजल सबमिट गर्ने र प्रपोजलको टिमको चाहिँ नाम चाहिँ हटाएर रिभ्युअरलाई चाहिँ पठाउँछ। त्यो भएपछि रिभ्युअर रियली डजन्ट नो हु इज सबमिटिङ द प्रपोजल। धन्यवाद डाक्टर घिमिरे। हामीसँग अब थोरै समय छ र हामीसँग केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। एउटा प्रश्न थियो, अहिले हामीलाई पेन्डेमिकले सबैतिर एफेक्ट गरिरहेको छ, त्यसैले गर्दा लामो समयदेखि हामीलाई सजिलो गरी काम गर्न पाइएको छैन अथवा यस्तो अप्ठ्यारो छ र त्यसो हो भने डेडलाइनहरू यो इज द स्ट्रिक्ट डेडलाइन क्यान बी लिटल बिट फ्लेक्सिबल भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। अलिकति डेडलाइन फ्लेक्सिबिलिटी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। मैले बुझे अनुसार त्यो प्रश्न चाहिँ कहिलेसम्म प्रपोजल बुझाउने अनि कहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धी हो कि प्रोजेक्टको चाहिँ अवधि नै सबमिसन डेडलाइन हो भन्ने लाग्छ। डेडलाइनको लागि अहिले चाहिँ अब हाम्रो एजम्पसन के हो भन्दाखेरि अहिले यो भर्चुअली नै कम्युनिकेसनहरू टेलिफोन माध्यमबाट, इमेल माध्यमबाट
अरू माध्यमबाट भर्चुअली कम्युनिकेसन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एजम्सन हो। त्यो एजम्सन अनुसार यसमा त्यो पेन्डेमिकले धेरै असर परिरहेको ठाउँ छ, एउटा प्यानिकिङ सिचुएसन छ भने पक्कै पनि त्यहाँ असर गर्न सक्छ र एउटा जनरल अवस्थामा सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो एजम्सनमा टाइमलाइनहरू राखेका छौँ। र अनि कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने हो र त्यो चाहिँ त्यतिखेरसम्म प्रोजेक्ट सक्ने भनेको होइन र प्रोजेक्टको अवधि कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन पछाडि 1 वर्षको हुन्छ। धन्यवाद सर। हामीसँग यस्तै जोडिएको एउटा प्रश्न थियो अघि नैको प्रसङ्गमा, कोल्याबोरेटरहरू प्रेजेन्स अफ कोल्याबोरेटर इन्क्रिज द चान्स अफ सेलेक्सन अर नट। को कोल्याबोरेट हुनुहुन्छ भन्नेले त्यसको केही चान्स बढाउँछ या बढाउँदैन? मलाई लाग्छ यसको उत्तर आएको थियो जस्तो लाग्छ। छैन भन्ने है हाम्रो डाक्टर घिमिरेबाट, किनकि ब्लाइन्ड रिभ्यू को छ भन्ने नै थाहा हुँदैन भन्ने। हजुर, र त्यसैसँग जोडिएको प्रश्न थियो र लोकल एडभाइजर क्यान बी डिफरेन्ट फ्रम इन्स्टिट्युसन देन पिआइज इन्स्टिट्युसन। अरू लोकल एडभाइजर आफूले गरेको इन्स्टिट्युसन भन्दा अरूको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। त्यसो मैले अलिकति सुरु गर्छु अनि अन्य मित्रहरूले गर्नु होला। आई थिंक लजिस्टिकली डिफिकल्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर इट डिपेन्ड्स। अब भनौँ न, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि भरतपुरमा पोलिटेक एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युसन छ, रामपुर 9.2 किलोमिटरमा छ भने त्यो चाहिँ लजिस्टिकली पोसिबल छ, त्यो गर्न सकिन्छ र रामपुरकै प्रोफेसरहरूले त्यहाँ आएर पढाउँछन्। त्यस्तो सिचुएसन एक्सप्लेन गरेको छ प्रपोजलमा भने that is and the letter from the advisor has to be very clear why it was done that way. Otherwise, I think in most cases I doubt that it is logistically possible. That's my comment. आधिकारिक रूपमा नित्य राउत साहबको कमिटीले नै एन्सर दिन राम्रो होला। थ्यांक यू। I completely agree with you, sir. Exactly. त्यही हो, लजिस्टिक कुरा हुन सक्छ र अनि एउटा यसलाई एकाडेमिक पार्ट अफ द एकाडेमिक एक्सरसाइज र हामीले अघि भने जस्तै यसलाई पनि क्रेडिट दिने चाहिँ लबिङ गर्ने त्यस्तो आधारको लागि सम्बन्धित प्रोफेसर नै हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सर। अब हामी करिब करिब अन्त्यतिर छौँ र हामीसँग अलिकति यो बिलिङ अथवा यो खर्च सम्बन्धी केही प्रश्नहरू थिए। म दुईवटा प्रश्नहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने कोसिस गर्छु, त्यसको एन्सर गरिदिनु होला। अलिकति यो बिलिङको आफ्टर बिलिङको कम्प्लिसन प्रोसेस के हो त्यसलाई क्ल्यारिफाई गरिदिनुस् न भन्नुभएको छ, अथवा दिस इन्फर्मेसन जस्ट प्रोभाइडेड इन द सेलेक्सन। अब यदि सेलेक्ट भयो भने उहाँहरूलाई थप ओरिएन्टेसन दिएर कसरी गर्ने भन्ने सिकाइन्छ भन्ने प्रश्न छ र साथसाथै व्हाट इज इन काइन्ड क्याश कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा पनि प्रश्न पारिदिनुस् भन्नुभएको छ। नित्य सर, मैले थोरै एड गर्छु अनि तपाईँले ओरिएन्टेसनको बारेमा बिल्कुलै हामीले लास्ट साइकलको उसबाट के अनुभव भयो भने हामीले जसलाई हामीले जो सेलेक्सन हुनुहुन्छ यसको लागि अलिकति अन्डर ग्रेड स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेका छौँ र रिसर्च मेथड रिसर्च प्रोसेस सम्बन्धी अलिकति बढी ओरिएन्टेसन नहुने एक्सपिरियन्स नहुने भएकोले रिसर्च मेथड के हो, रिसर्च कसरी गर्ने अनि यसको डेटा कलेक्सनहरूदेखि लिएर रिसर्च एथिक्स सम्बन्धी अलिकति छोटो ओरिएन्टेसन चाहिँ दिन जरुरी हुन्छ भनेर हामीले रियलाइज गरेका छौँ। हामी त्यो सेलेक्सन भएपछि यहाँलाई कसरी के गर्ने भन्ने हामी उ गर्छौँ। अरू बिलिङको बारेमा त नित्य सर त्यसमा पनि हजुरकै अनुभव बढी उपयोगी होला। यसमा अलिकति खासै त्यस्तो थिएन। यसमा व्हाट इज इन काइन्ड एन्ड इन क्याश कन्ट्रिब्युसन, इन काइन्ड र इन क्याश कन्ट्रिब्युसन जुन हामीले एक्सेल स्प्रेडसिटमा अघि सेयर गरेको थियो त्यहाँबाट प्रश्न सोध्नु भएको थियो। मलाई झट्टै यसको आएन। म भन्नुला केही छैन त्यो। म मनोज। इन काइन्ड सपोर्ट भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कुनै फ्यासिलिटीहरू प्रयोग गरेको छौँ, ल्याबहरू प्रयोग गरेको छौँ, कसैको खेतबारीमा गएर एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेको छौँ, त्यो बापत हामीले केही सहयोग पाएका छौँ, त्यसमा हामीले पैसा खर्च गर्नु परेको छैन, जसलाई हामी
इभ्यालुएट गरेर यति जति हामीलाई सपोर्ट आयो भन्न सक्छौँ। जस्तो 2 बिघा जग्गामा के एक्सपेरिमेन्ट गरियो भने वर्षमा त्यो 2 बिघा जग्गाले 20,000 रुपैयाँ दिन्छ। यो मेरो एस्टिमेसन चाहिँ मिल्दैन फेरि भने त्यो 20,000लाई हामी इन काइन्ड सपोर्टको रूपमा देखाउन सक्छौँ, जसमा हामीले पैसा खर्च गरेका छैनौँ तर त्यति खर्च लाग्थ्यो हामीले त्यो फ्यासिलिटी प्रयोग गर्न पैसा तिरेको भए। त्यो चाहिँ इन काइन्ड भयो। इन क्यास भनेको त अब कोही अर्को कम्पनीले या अर्को अर्गनाइजेसनले या अर्को कुनै संस्थाले त्यही प्रोजेक्ट गर्नको लागि थप रकम उपलब्ध गराएको छ भने नापाले दिने 30,000 या 20,000सँग जोडेर जुन टोटल बन्छ त्यो क्यास तयार हुने पाटोमा अरू संस्थाले गरेको सहयोगलाई इन क्यास सपोर्टको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद सर। एउटा प्रमोद भाइ, मैले एउटा धेरै पटक आएको क्वेसन थियो यो के अरे प्रोजेक्ट पिरियड कति हो, के हो, एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने उसमा लास्ट इयरको एक्सपेरिमेन्टले थोरै सेयर गरेँ। लास्ट इयर पनि हामीले 1 वर्षको टाइमलाइन राख्यौँ तर कतिपय अवार्डिजहरूले चाहिँ 1 वर्षमा सिद्ध्याउन सक्नु भएन विभिन्न कारणले, कतिपयको ल्याबको इस्युहरू अरू उसले गर्दा हामीलाई कम्युनिकेसन गर्नुभयो अनि हामीले उहाँहरूको केस बाई केस हेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो हामीले टाइम एक्सटेन्ड गर्न चाहिँ अलाउ गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ अब आउँदो प्रोजेक्टमा नि हुनसक्छ। त्यो मैले थोरै यसमा एड गरेँ। रामजी सर त्यसमा ल मेक सर एकदमै थोरै म रामजी डाक्टर सरले भन्नु के भन्छु भने लोकल एडभाइजर र नापा एडभाइजर दोज 2 पिपल आर की। व्हाट इज निडेड अन द ग्राउन्ड, के कारणले कुन लोजिस्टिकले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो, दिज अल विल बी रेकमेन्डेड बाई दोज 2 एडभाइजर्स टु द रिसर्च एन्ड आरसिबिसी कमिटी, रिसर्च एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ कमिटी, आरएमजी सब कमिटी अथवा कुन रूपले हाम्रो साथीहरूले गर्नु भएको छ। एन्ड देयर रेकमेन्डेसन विल बी इभ्यालुएटेड एन्ड फलोड थ्रु। त्यसैले विद्यार्थी भन्दा पनि 2टा एडभाइजरहरूको कोलाबोरेसन यसमा जरुरी छ। थ्याङ्क यू। मैले एड गर्न खोजेको चाहिँ त्यसमा अब अहिले प्रपोजल लेख्ने फेजमा चाहिँ प्रपोजल लेख्दाखेरिमा चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्र सकिन सक्ने कामलाई चाहिँ टार्गेट गरेर प्रपोजल गर्नुभयो भने भोलि भइपरि आउने परिस्थिति मेबी कोभिड अथवा चाहिँ अरू त्यस्तै सिचुएसनले इन्क्रिज गर्न पर्यो टाइमलाइन भने त्यो बेलामा एडभाइजरसँग कन्सल्ट गर्न सकियो। तर अहिले नै एक्टिभिटी प्लान गर्दा चाहिँ विदिन 1 इयर सक्ने एक्टिभिटी चाहिँ प्लान गर्नुभयो र त्यो अनुसार प्रपोजल गर्नुभयो भने आई थिङ्क द्याट इज योर बेस्ट बेट। अब 2 वर्षको प्रपोजल लेखेर पठाउनु भयो भने मेबी रिभ्यू प्रोसेसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रपोजल फिजिबल छैन भन्ने चाहिँ हुन पनि सक्छ। एक्सलेन्ट कमेन्ट सर। र जस्तै अघि नै के प्रसङ्गमा हामीले एउटा के अब एडभाइजर कसरी राख्ने भन्ने प्रसङ्गमा मिल्दोजुल्दो प्रश्न के थियो भने जस्तै उदाहरणका लागि गोकुलेश्वर बैतडीमा अब इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ एएफयूबाट अथवा आइएएसबाट जानुहुन्छ र उहाँ लामो समयसम्म रहनु हुँदैन। त्यसो हुँदा हामीले कसरी त्यसमा काम गर्न सक्छौँ? अथवा उहाँको प्रश्न थियो क्यान वी एड प्रोफेसर फ्रम इन्स्टिट्युसन नेक्स्ट टु आवर्स भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। आई वुड से यस, तर चाहिँ कस्तो भने अब फ्युचर त के थाहा हुँदैन। अब त्यहाँ इन्स्ट्रक्टरहरू गोकुलेश्वरमा धेरै बस्दैनन् भनेर उनीहरूको राम्रो प्रपोजल आएछ भनेदेखि वी विल नट इभन नो हु आर द प्रपोजल सबमिटर्स एन्ड रिभ्युअर्स वोन्ट ह्याभ एनी आइडिया। वी विल सेलेक्ट एन्ड फन्ड र त्यति बेला कोही त्यसरी इन्स्ट्रक्टर छोडेर गयो भनेदेखि परह्याप्स वी क्यान त्यो अवस्थामा चाहिँ लोकल एडभाइजरको लागि त्यहाँको कुनै प्रिन्सिपल होला अथवा कसैलाई होला रिलेभेन्ट कोही व्यक्तिलाई गर्न सकिन्छ र अभियसली नापा एडभाइजरको त्यसमा दायित्व हुन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट राख्ने भन्ने। तर चाहिँ कसैको अब इन्स्ट्रक्टर नै अब सर्ट टर्म टेन्युरको हो र छोड्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ भने he or she may not submit a proposal in my opinion. Thank you. धन्यवाद। हामी करिब एउटा साइटेसनको क्वेशन छ हेर्नुभयो? हजुर म्याडमले एन्सर गर्नु, म त्यो जाँदै थिएँ, म्याडमले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ साइटेसनको बारेमा। मलाई नि दिनुभयो। साइटेसनमा त खनाल डाक्टर साहबले के राख्नु भएको छ त्यो प्रपोजलमा यो फलो गर्ने, यो स्टाइल फलो गर्ने भनेर राख्नु भएको होला नि?
त्यो चाहिँ स्पेसिफाई गरिएन छ हामीले। नत्र त्यसलाई पठाइदेऊ न सप्लिमेन्टमा। अब यो साइटेसन चाहिँ नि टेक्स्टमा गर्नुपर्छ र कम्प्लिट लिस्ट चाहिँ नि एट द एन्ड साइटेड रेफरेन्सेस भनेर त्यसको तल हाल्नुपर्छ। यो कसो प्रश्न थियो तपाईहरुले? अब उहाँले स्टाइल पठाउनुहुन्छ कुन स्टाइल फलो गर्ने भनेर। तर यु नीड टु साइट इन wherever which paragraph you are including that resource, either table or figure or in the text, and then the complete references must be presented at the end under the cited references. But Dr. Khanal will send you that as a supplement for that call for proposal. धन्यवाद। मेरो को-होस्टहरु पनि हुनुहुन्छ, यदि मैले कुनै प्रश्नहरु छुटाएको भए बीचमा ल्याइदिएर सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्छु। हामीले मलाई लाग्छ धेरै प्रश्नहरुको उत्तर दिइसक्यौं र प्रश्नहरु आउँदै पनि छन् र हामी स्टुडेन्टहरुलाई के इन्करेज गर्छौं भने यदि अब तपाईहरुसँग अहिले प्रश्नहरु केही थिए भने तपाईले सोध्नु भयो, हामीले एड्रेस गर्ने कोसिस गर्यौं, तर अझै पनि प्रश्न आउन सक्छन्। आज नै सबै प्रश्नहरुको उत्तर आउनु भयो अथवा पछि प्रश्नहरु आउँदैनन् भन्ने होइन। यदि त्यस्तो भयो भने तपाईहरुले research.napa@gmail.com जुन चाहिँ रिसर्च मिनी ग्रान्टको पेजमा दिएको इमेल एड्रेस छ, त्यसमा तपाईहरुले प्रश्न पठाउनु भयो भने पनि तपाईहरुलाई उचित एन्सर र समयमा एन्सर दिएर हामी सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौं। अरु कुनै प्रश्नहरु छुटेको कसैले भेट्नु भयो? मैले सम्भवतः मेरो छ एउटा मल्टी इयर रिसर्च गर्न सकेला कि सकिन्न टाइम लिमिटले गर्दा? मैले तल अलिअलि चाहिँ मैले तल एन्सर पनि दिएको छु त्यसको मैले देखेर नै गर्दै थिएँ। हजुर तल राखेको छु। हाम्रो फोकस 1 इयर भए पनि स्टुडेन्टले कन्टिन्यू गर्न सक्छन् नेक्स्ट इयर हैन, आफैले पनि। प्लस हाम्रो पनि पास्टमा पनि हाम्रो स्पोन्सरहरुले चाहिँ यो एडभाइजरले भनौं न, हामीले जुन नापा एडभाइजर हुन्छ उहाँले यो चाहिँ म फेरि कन्टिन्यू गराउँछु, हाम्रो दोस्रो 2 वर्षको डेटा लिएर हामी पब्लिक भन्ने लाइन उहाँले सपोर्ट गर्ने त्यसरी गइराखेको छ। होइन प्रदीपजी, अहिले त प्रपोजल त 1 वर्षको हो नि त पेश गर्नुपर्ने होइन र 1 वर्ष अथवा हजुर हाम्रो फोकस 1 इयर भयो, हामीले अहिले त्यो गर्यौं। तर उनीहरुले भोलि आफै कन्टिन्यू गर्ने मल्टिपल इयर जेनेरेट गर्ने स्टुडेन्टले अप्सन छ भन्ने कुरा। त्यसमा अब अप्सन पनि छ र भोलि अब प्रपोजल हाल्यो भने नेक्स्ट इयर चाहिँ फन्डिङ नहुन पनि सक्छ। कन्टिन्युएसन भन्दैमा फन्डिङ गर्ने चाहिँ अब नापाको आई थिंक हाम्रो पोलिसी छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अहिले अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कन्फ्युज नगरौं, जस्ट फलो द कल फर प्रपोजल, follow call for proposal, and Dr. Khanal will give you the citation style as a supplement to that proposal. I think that will be better than just whether this can be done or that can be done. That will create a lot of confusion. Let's not do that. Follow whatever written in the call for proposal. Let's stick to that for this term at least, and then going forward we may improve. Good idea. Maybe I think we are probably 3-4 minutes past our allotted time, so we might try to wrap up. I think. Thank you. मेरो हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा थियौं र हामीले अलिकति 5 मिनेट ढिला सुरु गरेको हुनाले 5 मिनेट जान सक्छौं होला भन्ने अन्दाज थियो र हामीसँग अन्तिममा यो भन्दा म थप प्रश्न सोध्ने छैन र कसैले गर्नु भयो भने उहाँले गर्नुहुन्छ। एउटा एकदमै क्विक क्वेशन मात्रै राख्न चाहे, ब्याचलर पास गरिसकेर कतै जोइन नभएको कन्डिसनमा त्यो इन्डिभिजुअललाई कोल्याबोरेटर रूपमा राख्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले यसलाई एन्सर दिन्छु, anybody can be collaborator. It doesn't matter whether the person is employed, unemployed, seeking employment and things like that. But NAPA is the principal investigator or the main PI नै यो RCBC सँग र नापा सँग उत्तरदायी हुने हो। अरु कोल्याबोरेटरहरुको चाहिँ जिम्मा हामीले चाहिँ अब अफिसियली प्रपोजलमा आछ भने we will recognize them as collaborators. Initially नै आएको छ भने यो पहिले उत्तर भइसक्यो र पछि कसैले कोल्याबोरेटर फलानु एक्सपर्टिज भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्छ भनेदेखि एडभाइजरसँग गएर हामी फलानुलाई राखौं भनेदेखि इन्टरनली राख्न पनि सकिन्छ। कसैलाई चाहिँ होइन यो मान्छे चाहिँ त्यति अब भ्यालुएबल भएन र we like not to consider that person in our collaborative team भन्छ भने पनि ठिकै छ। I think the bottom line here is PI of the proposal is wholly responsible to this proposal once it is funded. मलाई सानो 30 सेकेन्ड ल्याउँ है मेगा डाक्टर साहब।
प्लिज। होइन यसलाई पनि त्यसलाई धेरै फ्लेक्सिबल हुँदा नि मान्छेहरू धेरै कन्फ्युज होलान् कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यो भएर अब फेब्रुअरी हो हाम्रो डेडलाइन हो भने स्टिल यु गाइज हेभ लट्स अफ टाइम। यु हेभ टु सेलेक्ट हु आर रियली निडेड इन योर प्रपोजल टु डु द टास्क वाट यु आर प्रपोजिङ। Let's go that way. Don't be so much uncertainty just for a 12-month project, including everything and putting a report together, presenting. So that's not a lot of time. Don't be like uncertain, like whether I put this person, that person. You have to, if you are putting proposal together, you need to start working from now who should be in your team, and then just grab the essential individual. I think that would be the better approach. I could not agree more, Dr. Saab. December 31st हो गया रे हाम्रो डेडलाइन। December 31st हाम्रो चाहिँ proposal deadline हो। February 15th चाहिँ हाम्रो expected execution Oh, I'm sorry. So anyway. Still there is more than a month. र मैले अहिले अघि हामीले धेरै पल्ट I think we beat it to death. Point के भने प्रोजेक्टको दौरानमा कुनै एउटा एक्सपर्टिज अचानक देखियो आफ्नै अगाडि भनेदेखि ल फलानलाई नै हामीले कोलाबोरेसनमा ल्यायौँ, त्यसो भएदेखि पछि रिपोर्टमा हामी एक्नोलेज गर्छौँ भनेर केस बाई केस रूपमा एडभाइजरहरूले आरसिबिसी कमिटीसँग गएर त्यो गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ हाम्रो मर्म चाहिँ यो कल फर प्रपोजलको मर्म त्यो होइन। यसको मर्म के हो भने अहिले नै एउटा गुड टिम बनाएर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रपोजल आओस् र त्यो फन्डिङ भएपछि वी विल कन्टिन्यू विथ द्याट विथ भेरी लिटल चेन्ज भन्ने चाहिँ हाम्रो मर्म हो। त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। धन्यवाद सर। अब लास्टमा एउटा क्वेसन छ साइटेसन स्टाइल भन्ने, त्यो यसमा म्याडम आज उपस्थित हुनेलाई उहाँहरूलाई जानकारी होस्, हामीले चाहिँ एपीए स्टाइल नै प्रिफर गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ प्रपोजलको गाइडलाइनमा पनि हामीले थप्छौँ। आजको पार्टिसिपेन्टहरूको जानकारीको लागि त्यही भनौँ क्या र एपीए स्टाइलमा गरौँ भने। एपीए 7th एडिसन। हजुर। ओके अलराइट। हजुर धन्यवाद। हामी कार्यक्रमलाई अलिकति लम्ब्यायौँ, हाम्रो क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन अलिकति लामो हुन गयो। तर पनि मलाई आशा छ विद्यार्थीहरू जसले एप्लिकेसन सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो होला। मैले पहिला भने जस्तै यदि प्रश्न छन् भने इमेल गर्नुहोस्, हामी तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि हामी राख्दिनु न, इमेल चाहिँ च्याट बक्समा राख्दिनु न। हजुर च्याट बक्समा इमेल प्रोभाइड गरिएको छ म्याडम, research.napa@gmail.com मैले प्रोभाइड गरेको छु। म फेरि पनि गर्न सक्छु। हस्, यति भन्दै हामी यो सेसनलाई बिट मार्ने कोसिस गर्छौँ र यो समय यसका लागि हाम्रो नापा एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर, हाम्रो आरसिबिसी कमिटी मेम्बर लगायत अन्य सम्पूर्ण जसले आफ्नो एकदम अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसलाई उत्तर दिने कोसिस गर्नुभयो र सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमको अन्तिममा ओभरअल यो कुराहरूलाई समेटेर र अलिकति अब हामीले के गरौँ होला, कसैले सहयोग गर्न चाहनु भयो भने के गर्न सक्नु होला अथवा अन्य कुराहरूलाई समेटेर डाक्टर मनोज कार्कीलाई म क्लोजिङ रिमार्कको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर मनोज कार्की आरसिबिसी कमिटीमा मेम्बरको रूपमा हुनुभएको छ। डाक्टर कार्की। नमस्ते सबैलाई, म सुनिँदैछु? ठिक छ। खासै भन्नुपर्ने बाँकी केही रहेन, हामीले धेरै कुरा छलफल गरिहाल्यौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यति भन्न चाहेँ कि यो हामी एक किसिमले डिस्कसनको हिसाबले पनि गयौँ। यसमा कुनै बेला तपाईँहरू थप कन्फ्युज पनि हुनुभयो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। त्यो हामीले लास्टमा त्यहाँ डाक्टर कार्की, डाक्टर पराजुली उहाँहरूले त्यसलाई त्यो कुरा पनि गर्नुभयो। यदि कुनै कुरामा कन्फ्युजै हुनुहुन्छ भने त्यो कल फर प्रपोजलमा जे लेखिया छ त्यसलाई अन्तिम शब्द मान्नु होला। त्यसमा अझ कुनै कति कुराहरू त्यसमा सबै कुरा एक्सप्लेन नगरेको हुनसक्छ, त्यसको कति आज हामीले आन्सर दिने प्रयास गऱ्यौँ। अझै क्वेसन छन् भने अघि पनि कुरा भयो, त्यो research.napa-मा पठाइहाल्नुहुन्छ। 3-4वटा कुराहरू आयो यसमा। एउटा बजेट कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू थियो, त्यसमा तपाईँहरूले मोस्टली मैले समराइज गर्न खोजेको क्विकली कति तलब भत्ता या ज्यालामा कति जान्छ त्यो एउटा पाटो हुन्छ तपाईँको। दोस्रोमा कुनै ठाउँमा जानुपर्ने आउनुपर्ने त्यसको लागि तपाईँले अलिकति यातायातको खर्च राख्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो तपाईँको
कुनै पनि सामान सरसामान किन्ने खेतबारी प्रयोग गर्ने त्यसको लागि मेटेरियल्स एन्ड सप्लाइज भन्ने टाइपको एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। र चौथो जेनरली चाहिँ हाम्रो यो इक्विपमेन्ट भनेर अलिकति महँगा जस्तो भनौँ न 10-8 हजार 15 हजारै लाग्ने कुनै अलि ठुला सामान केही किन्नुपर्ने छ भने बेसिकली यही 4वटा क्याटेगोरीमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अब स्पेसल केसेसमा अरू पनि आउन सक्छन्। तपाईँले खास बजेट कसरी बनाउने भन्ने सानो आइडिया त्यसमा दिएको मैले। कोलाबोरेटर कुरा धेरै भयो, अब यसमा नजोडौँ। त्यसपछि टाइम लाइनमा चाहिँ तपाईँहरू प्रपोजलमा जे भनेको छ भर्सक होइन कि त्यसैमा स्टिक हुन चाहनुहोस्। अब भवितव्य केही परेर केही गर्नुपर्ने भए त्यो पछि कुरा गर्ने हो केस बाई केसमा। अहिले चाहिँ तपाईँहरू डेडलाइन के छ त्यसलाई मिट गर्ने भरमग्दुर प्रयास गर्नुहोस्, त्यो नै बेस्ट बेट हुन्छ तपाईँहरूको। अनि मैले भन्नुपर्ने चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट लिएर तपाईँ आइडिया सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि अरू कुराहरू त्यसमा फिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। आइडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्रपोजल्स। अब यसलाई यो हाम्रो प्रोग्राम किन कसरी भन्ने धेरै कुराहरू भयो, म फेरि त्यही कुरा इम्फासाइज गर्छु। मैले सुरुमा आधा घन्टा जति प्रोग्राम मिस गरेकोले कति कुरा त्यसमा पनि आएको थियो होला। अनि डक्टर उमा कार्के म्यामले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अध्ययन अनुसन्धानको करियर बनाउने, मास्टर पिएचडी गर्ने, त्योभन्दा माथि जाने भन्ने एउटा आइडिया हुने मान्छेलाई चाहिँ यो जतिको राम्रो अपर्च्युनिटी अरू हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। नेपालमा अन्डरग्रेड पढ्ने बेलामा म पनि नेपालमै पढेर आएको, हामी सबै नेपालमा पढेर आएको। त्यो यस्तो खालको माहौल त्यति बेला हामीले कहिले देखेनौँ, यस्तो खालको पनि हुने रहेछ भन्ने कहिले पनि हामीले त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाएनौँ। यसले चाहिँ तपाईँलाई वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टिजसँग चाहिँ एक्सपोजर दिइरहेछ। तपाईँहरू उहाँहरूसँग चिनजान गर्ने, उहाँहरूले गरेको कामबाट सिक्ने आदि त्यस्तो मौका पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो, सदुपयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यो बाहेक खास थप्नुपर्ने केही छैन। यहाँ आउनु भने सबैहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। अनि कन्ट्रिब्युसन गर्नु भने अब सजेसनहरू दिएर सरसल्लाहमा अनि हाम्रो कमिटीमा होइन उहाँहरू सबैलाई, अनि पक्कै पनि एक्जिक्युटिभ कमिटी हाम्रो नापाको उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। र अब सँगसँगै अब यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि हामीलाई अब रिसोर्सेसहरू पनि चाहिन्छ। यसका इमेलहरू गइसकेका पनि छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई छोडेर अरू जति हामी छौँ, हामीहरूले कुनै पनि तरिकाले यो आरसिबिसीका एफर्ट्सहरूमा यो मिनी ग्रान्ट प्रोग्राम सहित अरू एक्टिभिटिजहरूमा सहयोग गर्न चाहनु हुँदाखेरि हामी आभारी हुनेछौँ। त्यसमा अब सबैले सोचिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यति भन्दै सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद र हाम्रो कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति माग्छु। हस्, धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम